मत्स्यः कूर्म वराह मानव हरि श्रीवामनो भार्गव श्रीराम बलदेव देवकी सुतौ कल्कि दशैत क्रमात् अंतर्जाम्यथ्य योगिना हृदयगो पूर्वावतार शुभ्रा श्रीरंगादि समस्त धाम निलया पूर्वमस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत जणाउछि। बंधुगण, आमे पूर्व पाठ रे पढ़िथिले जाकि 24 नंबर नक्षत्रटी शतभिषा नक्षत्र। आज सेही क्रम रे आमे जिबा आउ गोटे ता परवर्ती नक्षत्र जा नाम देइछि पूर्व भाद्रपद कुंभ राशि आउ बा मीन राशि। ता माने आपण एतिकी बुझंतु, जदि आपणक जातकटी रे जेमति 25/11 लेखा आइछि ताला आपण जानिबे आपणकर पूर्व भाद्रपद कुंभ राशि। आउ जदि 25/12 लेखा जाइछंती ताहले आपण जानिबे जे आपणकर राशि आ नक्षत्रटी होछि पूर्व भाद्रपद मीन राशि। ता माने ये गोटिए नक्षत्र दुईटी राशि रे भोग हुअंती। एतिके आपण बुझंतु बंधुगण। तेणु पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्रटी आमे से विषय रे टिके जानिबा। भल मंद कौन सबू ना पूर्व भाद्रव नक्षत्र जो मानंकर हेई थाए सेमानंकर दशा स्वामी हेइथांती देवगुरु बृहस्पति, जहांकर अवधिटी होउची 16 वर्ष। आउ सेमानंक पई देवता हेइथांती किए ना अजैक पाद। आउ पूर्व भाद्रपद नक्षत्रटी केउ आकृतिर माने देखिबाकू को भଳି ना देखिबाकू दुई धार खंडा भଳି बा लोक गोटे जदि ठिया हुए तार दुई गोड़ रो साइज भଳି से नक्षत्रटी दृश्यमान हुअंती। अच्छा, ताहले सेई पूर्व भाद्रपद नक्षत्रटी आम शरीरर केउ केउ अंग उपरे तांकर आधिपत्यटी अछि देखिबा। काइना मु आगुरु कहिछि जे पूर्व भाद्रपद नक्षत्रटी दुईटी राशि रे चलंती। ताहले गोटिए नक्षत्र आमे जानिचे पाद संख्या होउची 4। ताले 4 हेले ताले प्रथम तीनोटी पाद अर्थात प्रथम द्वितीय आ तृतीय ए तीन गोटी पाद कुंभ राशि रे रहंती, जार मालिक शनि हेइथांती। ताले ए तीनोटी पाद कौन हेइथाए ना तांकर आधिपत्य थाए मनीषर गोड़ उपरे। गोड़ अर्थ आंठू ठारू तळकू। अच्छा, तापरे जदि 4 नंबर पादटी हेइथाए तार 4 नंबर पादटी मीन राशिर अंतर्भुक्त हेइथांती। ताहले ताहार मालिक किए ना मीन राशिर स्वामी होउछंती देवगुरु बृहस्पति। इठी जेमति कुंभ राशिर स्वामी हेइथिले न्यायाधीश शनि, ये हेले कौन ना मीन राशि हेई गले तांकर मालिक होउछंती किए ना देवगुरु बृहस्पति। तेणु तांकर आधिपत्यटी मनीष शरीर उपरे कोउथरे थाए मुख्यतः गोड़र आमे जाकू कहूछे गोड़र आंगुठी आउ तळपाद। जेउ माने नृत्य शिल्पी हेइथांती मन रखंतु बंधुगण, तांको पाई बृहस्पति को देखिबा को पड़े। काहेकि ना बृहस्पति होउछंती से पादर प्रतीक। तेणु से पादर आधिपत्य जेहेतु बृहस्पतिंकर थाए, तेणु जणे व्यक्ति नाचिले कोउथरे नाचिबो गोड़रे नाचिबो। ताले बंधुगण, आपण माने एबे बुझंतो जे ई जो चरण कथा आमे आलोचना टिए कले आउ थरे कहि दउची देखंतो। प्रथम द्वितीय आ तृतीय पादटी कुंभ राशिर अंतर्भुक्त हेइथिबा हेतु तांकर स्वामी हेइथांती न्यायाधीश शनि।
ଆଉ 4 ନମ୍ବର ପାଦ ଯଦି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, କାରଣ ତାହା ମୀନ ରାଶିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି ବୁଝିବେଣି। ଆର କଥାକୁ ଯିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟାଟି ହଉଛି 3, ଅକ୍ଷର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏସ୍ ଆଉ ଡି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କିଛି ନାଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କି କିଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍କ ଆଉ ଅକ୍ଷର ଦରକାର ହଉଥିବ ତାହେଲେ ଅଙ୍କଟି ଆମର ଶୁଭ ଅଙ୍କ ନେଇପାରିବେ 3, ଆଉ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଦରକାର ପଡୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏସ୍ ଅକ୍ଷରରେ ନାଁ ଦେଇପାରିବେ, ଡି ଅକ୍ଷରରେ ନାଁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗଟି କଣ ନା ଶୁଭ ରଙ୍ଗଟି ହଉଛି ସିଲଭର କଲର। ତେଣୁ ସିଲଭର କଲର ଯାହାକି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଗାଡି କିଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଲଭର କଲରର ଯଦି କିଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଦିଗଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଗ କୋଉଟା ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଆଉ ନୈಋତ କୋଣ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ତ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ନୈଋତ କୋଣର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ କୋଣଟି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନୈଋତ କୋଣ। ଆଉ ସଂସାରରେ ଏତେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଶୁଭ। ସେ ବୃକ୍ଷଟି କିଏ ନା ସେ ବୃକ୍ଷଟି ହଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ ବୃକ୍ଷ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ବିବାହ ଦଶମେଳକ କରୁଛେ, ବିବାହ ଦଶମେଳକରେ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ରହିଥାନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ତାଙ୍କର ଯୋନି ହଉଛି ସିଂହ ଯୋନି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗଣ ହଉଛି ନରଗଣ, ଆଉ ନାଡି ହେଲା ମଧ୍ୟ ନାଡି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାହ ମେଳକ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ଟିକେ କ୍ରିଏଟିଭ ଆଇଡିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଥାଏ। ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭ ଆଇଡିଆରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଇଡିଆ ଥାଏ। ମୁଁ ବତେଇ ଦେବି କଣ ସେ ଆଇଡିଆଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ କଥାଟି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଠାରୁ ଟିକେ ବେଟର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିଚର ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଟିଚରଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୀନ ରାଶିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବରେ ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତପସ୍ୱୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଏମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଭାଗରେ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ଜିକାଲ ବିଭାଗରେ ଏମାନେ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏମାନେ ଭଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ମଣିଷର ମନକୁ ପଢିଦେବା ଭଳିଆ ନକ୍ଷତ୍ରଟି। ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ଇଏ ମଣିଷର ମନକୁ ପଢି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ କଣ, ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ ତାଙ୍କର ଥାଏ। ଆଉ ଏମାନେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟତଃ ସିନେମା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହୁଅନ୍ତି, ସିନେମା ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହରର ମୁଭି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହରର ମୁଭିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଉ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସିନେମା ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲେଖକ ବି ହେଇଥାନ୍ତି, କବି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଟିକେ ସବୁ ଲେଖନ୍ତି, ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଜିନିଷ ବି ସବୁ ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାତା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଳିଗୋଳା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇପାରେ। ଚମଡାରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଯେତିକି ୟାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଧାତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ୟାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ ହେଲେ କଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଗଣ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ହସ ହସ ମୁଖ ସେମାନଙ୍କର।
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଛେ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚଟି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ ମାନେ ଏମିତି ହସ ହସ ବଦନରେ ସେ ଥିବେ ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅଭାବଟି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଖାଲି ଉପର ଠାଉରିଆ ଦୀପଦ ଶିଖିଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାର ରୁଟ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମାନେ କୁଳଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥାନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କେଶଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ହେଇଥାଏ, ଉତ୍ତମ କେଶର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଭୋଗବିଳାସୀ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ରାଜସେବକ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କୃଷିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଜୁଡିସିଆଲ ଲାଇନରେ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଜ୍ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଓକିଲ ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ କ'ଣ ଉଦାସୀ ସ୍ୱଭାବର ହେଇଥାନ୍ତି। ତା ମାନେ ହେଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ତାଙ୍କର ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ରହିବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ମନା ହେଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଚ ମନାର ଲୋକ ମୋଟେ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଭୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟକାଳ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର କାଳଟି ସେମାନେ ସୁଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଟି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ସେ ତାମାନେ ଭଲ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ହେତୁବନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଥାଏ। ଆଉ କଥାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶ କରିବା ଲୋକ। ତାଙ୍କ କଥାଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ, ଲଜିକାଲ କଥାଟି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ପେଟ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଇଥାନ୍ତି, ଟିକେ ମୋଟା ସୋଟା ଦେହ ତାଙ୍କର ବି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଦଗୁଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ସତର୍କ ରହିବେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ, ଯେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ କେବେ ଜୁଆ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଜୁଆ, ସଟା, ଲଟରୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଅଳ୍ପ ଇନଭେଷ୍ଟରେ ବେଶୀ ପଇସା, ଆପଣ 2 ଟଙ୍କା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠୁଛି। ସେ 2 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ହେଇକରି କେତେ 2 ଟଙ୍କା ପଳେଇବ ଯେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ସେ ଲାଇନ କି ମୋଟେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରିବେ, ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ମୀନ ରାଶିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ରାଶି, ସେମାନେ ବୃହସ୍ପତି କ୍ଷେତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ରାଶି ମାଲିକ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଥାନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଗଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ଥିର ସ୍ୱଭାବର ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆରମ୍ଭବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ତା ମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରାବାଲା। ଦୟାଶୀଳ ହେଇଥାନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଉତ୍ତମ କେଶ, କିନ୍ତୁ ଆମବାତ ଦେହି ସେମାନେ। ଆଉ ରୂପବନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ରାଜପାତ୍ର ବା ରାଜ ସର୍ବଜନ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କେମିତି ଯଶ ମିଳୁ, ମୋର ସୁନାମ ହଉ, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାଟି ଭାରି ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇଥାଏ, ଭାରି ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେ କାହାରି ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ କେବେ ହେଲେ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିପୁଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସିଷ୍ଟମେଟିକ ହିସାବରେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ବେଶୀ ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କଳା ବିଦ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ନୃତ୍ୟକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଗାୟକ ହେଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବାଦନକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଧୀର ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏତିକି ହେଉଛି କ'ଣ, ସେମାନେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦିଖୋର ସ୍ୱଭାବରେ ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମନଟି ଶାନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତର୍କ ହେବେ, କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁଜନ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଅସମ୍ମାନ କରିବେ
ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଖରାପ ଫଳଟିଏ ଦେବେ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ହେଇଗଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତିକି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତି ସେତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସହଜରେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, କେବେ ହେଲେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିବେଣି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।